नमस्कार. दिवाळीच्या सुट्टीनंतर पुन्हा एकदा आपलं रयत शिक्षण संस्थेच्या रयत ऑनलाईन स्कूल एज्युकेशन फॉर ज्युनियर कॉलेजमध्ये स्वागत आहे. सब्जेक्ट इज फिजिक्स. चॅप्टर इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. प्रेझेंटेड बाय श्रीमती नष्टेस्वी फ्रॉम श्रीमंत छत्रपती शाहूराजे भोसले ज्युनियर कॉलेज ऑफ सायन्स अँड ॲग्री तासगाव. We have seen what is meant by potentiometer, potentiometer principle, use of potentiometer मध्ये to compare EMF of cells हे आपण पॉइंट पाहिलेले आहेत. In today's lecture we will see points which are to find internal resistance, that is small r, of a cell. Next, application of potentiometer, त्याच्यामध्ये voltage divider, audio control, potentiometer as a sensor. आणि नेक्स्ट पॉइंट जो आहे तो आपण पाहणार आहोत, advantages of a potentiometer over a voltmeter. Okay, now first to find the internal resistance, that is small r of a cell. आता आपल्याला इंटरनल रेजिस्टन्स माहित आहे, ओन रेजिस्टन्स जो असतो सेलचा, दॅट इज इंटरनल रेजिस्टन्स ऑफ ए सेल. तर तो आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे बाय युजिंग पोटेन्शियोमीटर. ओके, now the experimental setup for this method consists of a potentiometer wire, that is AB. ही potentiometer wire असेल AB. Okay, connected in series with a cell of EMF epsilon, the key K1 and rheostat. Okay, the terminal capital A is at higher potential than terminal B. A cell of EMF epsilon 1 whose internal resistance R is to be determined is connected to the potentiometer wire through a galvanometer G and the jockey J. इथं जॉकी J असेल, जो आपल्याला इथं व्यवस्थित दिसत नाही, ऍक्च्युली प्रॅक्टिकल करताना आपल्याला तो दिसतो. A resistance box capital R is connected across the cell epsilon 1 through the key K2. Okay, the key K1, आता पहिल्यांदा काय करायचंय, key K1 is closed and key K2 which is open. K1 ही की क्लोज करायची आहे आणि K2 ही ओपन ठेवायची आहे. The circuit now consists of the cell epsilon 1 and the potentiometer wire. The null point is then obtained. म्हणजे null point कसा obtain होणार, हे सर्किट आपण ज्यावेळेस कनेक्ट करतो त्यावेळेस A पासून जॉकीच्या सहाय्याने स्लाइड करायला सुरुवात करायची. ओके, पोटेन्शियोमीटर वायर वरती, आणि नल पॉइंट की ज्यावेळेस गॅलव्हॅनोमीटर मध्ये डिफ्लेक्शन 0 मिळेल तो नल पॉइंट आपल्याला मिळेल. द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड. आणि अशा वेळेस जर ती लेंथ L1 असेल, L1 बी द लेंथ ऑफ द पोटेन्शियोमीटर वायर बिटवीन द नल पॉइंट अँड द पॉइंट A, then this length corresponds to EMF epsilon 1. ओके, मग आपण त्याच्यावरून epsilon 1 is equal to KL1 असं लिहू शकतो, where K is potential gradient of the potentiometer wire which is constant. Okay, now both the keys, आता हे पहिल्यांदा झालं, पहिल्यांदा काय केलं, K1 क्लोज केली, K2 ओपन ठेवली, त्यावेळेस आपल्याला काय मिळालं, epsilon 1 is equal to KL1 मिळालं. ओके, आता काय करायचं, both the keys K1 and K2 are closed so that the circuit consists of the cell epsilon, the cell epsilon 1, the resistance box, the galvanometer and the jockey. Okay, some resistance capital R is selected. म्हणजे ह्याच्यातून आपण रेजिस्टन्स बॉक्स मधून थोडक्यात आपण रेजिस्टन्स काढायचा आहे फ्रॉम द रेजिस्टन्स बॉक्स अँड द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड. आणि A पासून स्लाइड करायला सुरुवात करायची आणि नल पॉइंट ऑब्टेन करायचा. द लेंथ ऑफ द वायर L2
between the null point and the point A is measured. मग आपल्याला लेंथ L2 मिळेल. ओके. This corresponds to the voltage between the null point and point A. Okay. Now here we get V is equal to KL2 आणि त्याच्या अगोदर epsilon 1 is equal to KL1 मिळालं होतं. ओके. Now taking ratio we can write epsilon 1 upon V is equal to KL1 upon KL2 is equal to KK get cancel L1 upon L2. Now consider the loop PQSTP. आता PQSTP हा लूप कुठला आहे? PQSTP हा जर लूप आपण कन्सिडर केला तर epsilon 1 is equal to IR plus I small r मिळेल आणि V is equal to IR ओहम्स लॉ नुसार. ओके. तर मग ह्याच्यामध्ये epsilon 1 upon V जर घेतलं तर is equal to IR plus IR divided by IR. मग I ह्याच्यातून कॉमन काढायचं आणि मग I गेट कॅन्सल म्हणजे आपल्याला मिळेल epsilon 1 upon V is equal to R plus R divided by R, okay, is equal to L1 upon L2 ह्याच्यानुसार L1 upon L2. आता हे जे इक्वेशन आहे ह्याच्यामध्ये R plus R upon R म्हणजेच R upon R plus R upon R is equal to L1 upon L2. R upon R 1 plus R upon R is equal to L1 upon L2. मग R upon R is equal to L1 upon L2 minus 1. Therefore, we can write small r की जो internal resistance of a cell आहे small r is equal to capital R is equal to L1 upon L2 minus 1. म्हणजे आपल्याला जे फाइंड आउट करायचं होतं त्याच्यासाठीचा फॉर्म्युला आपल्याला मिळाला small r is equal to capital R in bracket L1 upon L2 minus 1. अशा पद्धतीने आपण पोटेन्शियोमीटर चा वापर करून इंटरनल रेजिस्टन्स ऑफ द सेल काढू शकतो. आता याच्यामध्ये कॅपिटल आर ची व्हॅल्यू आपल्याला माहित असणार आहे कारण आपण ती रेजिस्टन्स बॉक्स मधूनच घेणार आहोत त्यामुळे ती माहित असणार आहे. L1 ज्या वेळेस आपण K1 क्लोज करतो आणि K2 ओपन ठेवतो त्यावेळेस L1 मिळेल आणि K1 आणि K2 दोन्ही क्लोज केल्यानंतर आपल्याला L2 मिळेल. त्यामुळे ह्या व्हॅल्यूज आपल्याला माहिती असणार आहेत -1 म्हणजे ह्याच्यावरून आपण हे फाइंड आउट केल्यानंतर स्मॉल r ची व्हॅल्यू आपल्याला आपोआप मिळेल. ओके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ऍप्लिकेशन ऑफ पोटेन्शियोमीटर. द ऍप्लिकेशन ऑफ पोटेन्शियोमीटर आता आपण काही पाहिलेले आहेत युज्ड इन लॅबोरेटरी. सम प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन आपल्याला इथं पाहायचे आहेत. मग त्याच्यामध्ये व्होल्टेज डिव्हायडर हे फर्स्ट ऍप्लिकेशन असेल पोटेन्शियोमीटरचं. ओके. द पोटेन्शियोमीटर कॅन बी युज्ड ॲज अ voltage divider to continuously change the output voltage of a voltage supply. आता ह्याच्यामध्ये पहा फिगर पोटेन्शियोमीटर ॲज अ व्होल्टेज डिव्हायडर A आणि B ह्यांच्यातलं पोटेन्शियल डिफरन्स कॅपिटल V असेल. इथं L1 आणि इथं L2 स्प्लिट झालेली आहे. इथं डिव्हाइस असेल एप्सिलॉन EMF असेल कॅपिटल R रेजिस्टन्स. ओके. ॲज शोन इन द फिगर पोटेन्शियल V is set up between points A and B of a potentiometer wire. One end of a device is connected to positive point A. Okay. And the other end is connected to a slider that can move along wire AB. Now, the voltage V divides in proportion of lengths L1 and L2 as shown in the figure. अशा पद्धतीनं व्होल्टेज डिव्हायडर म्हणून पोटेन्शियोमीटरचा यूज किंवा ऍप्लिकेशन आपण पाहिलं. नेक्स्ट ऍप्लिकेशन ऑडिओ कंट्रोल. आता ऑडिओ कंट्रोल हे खूप महत्त्वाचं आहे. याच्यासाठी sliding potentiometers are
commonly used in modern low power audio systems as audio control devices. स्लाइडिंग पोटेन्शियोमीटरचा वापर ऑडिओ कंट्रोलसाठी केला जातो. आता ह्याच्यामध्ये बोथ स्लाइडिंग म्हणजे फेडर्स अँड रोटरी पोटेन्शियोमीटर्स म्हणजेच नॉब्स आर रेग्युलरली युज्ड फॉर फ्रिक्वेन्सी अटेन्युएशन, loudness control and for controlling different characteristics of audio signals. ओके, म्हणजे स्लाइडिंग असेल किंवा रोटरी पोटेन्शियोमीटर्स असतील त्यांचा यूज फ्रिक्वेन्सी अटेन्युएशनसाठी केला जाईल, लाउडनेस कंट्रोलसाठी, शिवाय अनदर डिफरंट कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑडिओ सिग्नलच्या कंट्रोल करण्यासाठी सुद्धा केला जाईल. Third, potentiometer as a sensor. If the slider of a potentiometer is connected to the moving part of a machine, slider जो आहे potentiometerचा तो जर moving part मशीनच्या moving partला जर कनेक्ट केला, it can work as a motion sensor. A small displacement of the moving part causes changes in potential which is further amplified using an amplifier circuit. म्हणजे डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जरी मुव्हिंग पार्टचं झालं तर त्याच्यामुळं पोटेन्शियलमध्ये चेंज दाखवला जातो आणि त्यामुळं amplified is further amplified, त्याचं amplification होईल using an amplifier circuit. The potential difference is calibrated in terms of the displacement of the moving part. आणि मग potential difference हा आपण कॅलिब्रेट करू शकतो in terms of the displacement of the moving part. This is about applications of potentiometer. Now next point is advantages of a potentiometer over a voltmeter. त्याच्यामध्ये मेरिट्स म्हणजे फायदे. Potentiometer is more sensitive than a voltmeter. Sensitivity जास्त असेल potentiometerची. Second, a potentiometer can be used to measure a potential difference as well as an EMF of a cell. म्हणजे पोटेन्शियोमीटरचा वापर फक्त पोटेन्शियल डिफरन्ससाठीच मेजर करण्यासाठीच नाही तर सेलचा EMF फाइंड आउट करण्यासाठी सुद्धा होतो. A voltmeter always measures terminal potential difference and as it draws some current, it cannot be used to measure an EMF of a cell. थोडक्यात व्होल्टमीटरचा वापर EMF of the cell मेजर करण्यासाठी होत नाही. Third merit, measurement of a potential difference or EMF is very accurate in the case of a potentiometer. पोटेन्शियल डिफरन्सचं मेजरमेंट करण्यासाठी किंवा EMF मेजरमेंट करण्यासाठी ॲक्युरेट इन्स्ट्रुमेंट म्हणून पोटेन्शियोमीटरचा वापर होतो. ए व्हेरी स्मॉल पोटेन्शियल डिफरन्स इज द ऑर्डर 10⁻⁶ व्होल्ट कॅन बी मेजर्ड विथ इट. लीस्ट काउंट ऑफ ए पोटेन्शियोमीटर इज मच बेटर कम्पेअर्ड टू दॅट ऑफ ए व्होल्टमीटर. लीस्ट काउंट सुद्धा म्हणजे कमीत कमी रीडिंग पोटेन्शियोमीटरच्या सहाय्यानं मेजर करता येतं की जे आपण व्होल्टमीटरच्या सहाय्यानं मेजर करू शकत नाही. हे झाले मेरिट्स. दॅट इज मेरिट्स कशासाठी? पोटेन्शियोमीटरची ओव्हर व्होल्टमीटर. नाउ डिमेरिट्स. पोटेन्शियोमीटर इज नॉट पोर्टेबल. पोटेन्शियोमीटर हा पोर्टेबल नाही. अँड डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ पोटेन्शियल डिफरन्स और EMF इज नॉट पॉसिबल. म्हणजे जसं आपण व्होल्टमीटरच्या सहाय्यानं पोटेन्शियल डिफरन्स डायरेक्ट मेजर करू शकतो त्या पद्धतीनं पोटेन्शियोमीटरच्या सहाय्यानं आपण डायरेक्ट पोटेन्शियल डिफरन्स किंवा EMF मेजर करू शकत नाही. त्याच्यासाठी आपल्याला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करावा लागतो. आणि पोटेन्शियोमीटर हा पोर्टेबल देखील नाही. व्होल्टमीटर जसा पोर्टेबल आहे तसा पोटेन्शियोमीटर हा पोर्टेबल नाही. अशा पद्धतीनं आपण आज इंटरनल रेजिस्टन्स ऑफ द सेल बाय युजिंग पोटेन्शियोमीटर पाहिलं. त्यानंतर ॲप्लिकेशन ऑफ पोटेन्शियोमीटर मध्ये व्होल्टेज डिव्हायडर,
ऑडिओ कंट्रोल, पोटेन्शियोमीटर ॲज अ सेन्सर हे पॉईंट्स पाहिले आणि ॲडव्हान्टेजेस ऑफ ए पोटेन्शियोमीटर ओव्हर ए व्होल्टमीटर हे देखील पाहिले.